Namaste for all. Now I am going to teach the second year psychology students for fourth semester. It's the first unit, puberty and adolescence. First unit, puberty and adolescence. Puberty andre ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ and adolescence. Adolescence, as you know, ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ. This is a program especially for BA and BSc students has this paper. In our college, I am teaching for BA students. This is a subject life span development ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. Here starts with puberty, then adolescence, then early adulthood, then middle adulthood, late adulthood, then middle age, then old age. So this much of stages are there in this paper. We have already seen in the third sem we have already seen the this one babyhood, early babyhood, late babyhood, and childhood. These periods already you have seen in that paper. So in the next half paper you are seeing from the puberty till the old age. And this is a semester for fourth semester, second year. I am teaching, going for teaching. This is the session number first. It's a puberty. Topic is the puberty and features of puberty. Puberty ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಿಳಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, when you are coming to a college, when you are coming to a high school, what are all the sexual changes, what are all the physical changes or psychological changes happens in you. See, if a puberty is when your body goes from being a kid to an adult. Here you are not a kid, not even an adult. So you are in the middle age. You are not in middle age in the sense of 50 years. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಕಡೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏಜ್ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ little mature enough to understand the things. You are sexually also mature enough. Psychologically, physically mature enough. So you just started maturation happens in your body, as well as psychologically also maturation happens. ಸೊ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಗು ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಏಜಿನಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಏಜಿಗೆ ಸಾಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಏಜಿಗೆ ಸಾಗುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ your body goes through lots of changes happens in your body slowly over time. Slowly lots of changes, ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. Puberty is a healthy and normal part of growing up. So nothing to worry about this. When you are going to change, when your body is going to change, when one's body is going to change, nothing to worry about it. Why? Because it's a healthy changes are going. ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. Then people usually start going through puberty between the ages 8 and 14. 8 to 14 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತ ಏಜು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8ರಿಂದ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಅರ್ಲಿ, they will get mature early in the age. For example, that is because of there is so many causal factors or causal factors or reasons for this maturity. See, the socio-economic factors or low socio-economic or high socio-economic peoples are mature in a different age level. So 8 to 14 years is the getting a puberty age. Some people get mature in the 8 years or 9 years or 10 years. Some people get mature in the late years. So 14 till 14 years they will get mature. So 8 to 14. It is the shortest period. So ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
See, next meaning, it's a condition of being able to reproduce and sexual maturity. Maturity in the sense, as I'm saying, not only psychologically, sexually, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗ್ತೀರಿ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವುದು ಇದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುವುದು. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುವುದು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ another or another like another organ or another body like yourself. ನೀವು ತನ್ನಂತದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ like your own type of baby you can able to produce. Why? Because you start menstruation period starts during this stage. This period ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ovum starts to produce. Ovum ಅಂದ್ರೆ ovaries start to develop and because of that ovum starts to produce. ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ in male through the sperm produces, sperm starts to get produced from the testes. ಅವರ ವೃಷಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ period during which growing boys and girls undergo the process of sexual maturation. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುದು. both the boys ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಣದಿಂದ ಅವರು ವೀರ್ಯಾಣು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃಷಣದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಓವಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಆಕ್ನೆ, ಆಕಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಆಕ್ನೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆನ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್, some people getting worrying, and body also. In their body also some of the pimples starts to get appear. ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. If pimples are stressing them out, some of the people, some of the girls or the boys getting worry about their pimples. So if that leads to stress them out, then that is causing to problems in their life. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, counselor for the better counseling. Why? Because they are too much worrying about their figure, worrying about their beauty conscious. Those who are much conscious about their beauty, once the acne or pimples appear in their face, they start to stress out. So once they stress out, their parents have to take care of them, or parents have to advise them, or else if it's not possible, then they have to take them into ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೊಡವೆ ಉಂಟಾದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಮೋರ್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಡರ್.
ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. when your sweat smells bad, when you are a kid, even though you are playing hard, even though you are sweat more also, your body will not get more bad odor will not comes from your body. But once you are getting mature, you sweat more and also and bad smells comes from your body starts. Bad smells comes from your body. ಸೊ ಬೆವರುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಡಿದಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಮೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶವರ್ ಮೋರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಾತ್ ಮೋರ್, ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಆರ್ಡರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಡೋರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಡೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳದ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ, ಪರಿಮಳ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಪರಿಮಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಹೇರ್ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕೆಳಗೆ, ಕಂಕುಳದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಜಿನೈಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಿನೈಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಸುತ್ತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೇರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ಜಿನೈಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಯೂರಿನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜೆನೈಟಲ್ಸ್. ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಮೇ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಮೇ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಹೇರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಹೇರ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಾರ್ಕರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಲೆಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ. ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ, ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೇನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then puberty is the period of sexual maturation and achievement of fertility. ಅಂದ್ರೆ puberty is the period of sexual maturation, as I have told. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಬರುದು. And achievement of fertility. Fertility in the sense you can able to produce the body like your own. You can able to produce the baby. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ. Fertility. Then the time when puberty begins varies greatly among individuals. Yes, some some people get periods early and some people get periods so late. And it depends on their homely nature or their body nature as well as their psychological conditions also. ಅದು ಅವರವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. See, however, the puberty usually occurs in girls, especially in girls. Puberty ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 10 to 14, ಅಂದ್ರೆ 10ರಿಂದ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ 12 to 16 ಇನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 12ರಿಂದ 16 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಬೋತ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ, ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ, ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್, ಒಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅರ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ. Or if they
if their parents, in the sense, especially if their parents get mature in a late period, that will be inherited to their child also. So their child also will get mature late in the late puberty, late pubertal period. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋಮ್ಲಿ ನೇಚರ್, ದ ಫುಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಟೇಕಿಂಗ್, ದ ಫುಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್, psychological conditions are influences on the timing of puberty. ಸೊ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಾತಾವರಣದ ಹವಾಮಾನ ದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ. Then body fat and body composition may play a role in regulating the onset of puberty. ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು, ದೇಹ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದಾಗ್ಬೋದು. ಬಾಡಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೇ ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್. ಬಾಡಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ occurs during your before you are coming to a puberty occurs. So they play a role of regulating. The body starts to regulate, ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Puberty is associated with the development of secondary sex characteristics and rapid growth. ಎರಡನೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ದ ಆಗ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೈಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅ ಲಾಟ್, ಓ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅ ಲಾಟ್, ಗ್ರೋನ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್, ಸೋ ಹೈಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಮೇ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲುಗಳು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೂದಲು, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೂದಲು, ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೂದಲು, ಅಂಡ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಪ್ಸ್ ರೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ದೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕರ್ ಹೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕರ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಹೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರೌಂಡೆಡ್ ಹಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಂದವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭುಜ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು, ಭುಜ ಮತ್ತು ಸ್ತನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಭಾಗ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಂಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ yes, let's see what are all the physical changes we can see in males.
ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಯೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್, ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥ ರೀತಿ ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅವರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗರಗಸದ ತರ ಸ್ವರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೋಕನ್ ವಾಯ್ಸ್, ಒಂಥರ ತುಂಡಾದಂತ ವಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂತ ವಾಯ್ಸ್, ಈ ಹರುಕಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಒನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಳವಾಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂಥರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಒಡೆದ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವರ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರದ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಗೋಸ್ ಅವೇ. That's once they pass the puberty age, that's normal voices they will get eventually goes away. These crack in the voices goes away. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಡೆದ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಡೆದ ಸ್ವರ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Then bump in your throat. Bump in your throat in the sense, in their throat, especially in the boy's throat, we can find the bump. ಒಂದು ಊತದಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಂಡ ತರ ಇರ್ತದೆ ಬಂಪ್. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಊದಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಗಂಟಿನ ತರದ, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಊತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಂಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್ ವೆನ್ ದೇ ಅಟೈನ್ ದಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಆ ಗಾತ್ರ ಊತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮೋರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆ ಊತ ಬದಲಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದು. ದಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಲತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಶ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನನಾಂಗದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಜನನಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ, ಶಿಶ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಶ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾಗ ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಜನನಾಂಗ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್. ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಮೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ as well as the chest and back. ಹೇರ್, ಕೂದಲುಗಳು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಗಡ್ಡ ಬೆಳೀತದೆ, ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್, ಎದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಬೆಳೀತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಯುವರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರಾಡರ್. ಅವರ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್, ಎದೆಯ ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್, ಅವರ ಇದು ಭುಜದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳೀತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ನಿಪಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು, ಅದು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೀರು ಬರುವುದು, ಬೆವರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಆ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಅದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವುಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನವು ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯು ಕೂಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಎದೆ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಆ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೆವರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಆಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಗೋಸ್ ಅವೇ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಗೀತದೆ, ಆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, 1-2-3 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. So up to maybe a few years or maybe few months. So nothing to worry about for that. This is the normal physical change happens in the males. Then let's see the females. What are all the changes we can see in the females? Breasts develop and get bigger. Their breast, ಸ್ತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. When compared to male, here for females it gets more bigger. So females get breast develops as well as develop ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. In its shape also it gets changes and its sizes also get bigger. ಅದರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವೈಡರ್. ಹಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಅಗಲವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಕರ್ವಿಯರ್. ಕರ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಚಂದವಾದಂತ ಸುಂದರ ಭರಿತವಾದಂತ ಆಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಳುಕುವಂತಹ ಆಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಕರ್ವಿಯರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪಿರಿಯಡ್. So here that is the reason why it is called as the puberty. In male they start to produce a sperm. In female menstruations happens for the female. So because of that their ovaries, through the ovaries they start to produce ovum. So for men menstruation does not occur. For a female menstruation happens for every 1 month, or for every 28 days, or for every 30 days menstruation happens. So start getting their period. ಅಂದ್ರೆ menstruation ಅಂದ್ರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ. Then labia may change color and grow bigger. Labia in the sense lips. Lips may change color. Lips color also gets changes and grow bigger. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ತುಟಿ. When compared to kid, you are not now kid, so your lips also gets grow bigger. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ because of your puberty. See, let's see the 7 signs and symptoms during the menstruation, especially in the females. ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವೇಷನ್ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಕಿಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಟನ್, ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಳುದು. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ಸ್, ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮನ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Then constipation before period. For some female, constipation happens before period because of the heatness of their body. ಅವರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು, ಈ ತರದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಡಯೇರಿಯಾ ವೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯೇರಿಯಾ, ವಿಪರೀತವಾದ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವುದು. ವಿಪರೀತ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ, ತುಂಬಾ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ acne ಅಂದ್ರೆ as it is before premenstrual syndrome, it is before you are getting a period dates,
your pimple starts in your face. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊಡವೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. Then tiredness also occurs before the periods itself. Menstruation, when you are very close to the menstruation, tiredness also occurs. Physically tiredness also occurs. Physical tiredness occurs ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. And the mood changes, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ. You are getting aggressiveness, you are getting your mood swings. ಮೂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ you are getting, you are getting stress as well as tension as well as aggressiveness nature. You are showing you are angry on someone else. ನೀವು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೀತದೆ. Then, so I will stop my presentation by here itself. We have already seen the puberty. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. Both the features we can see what are all the physical changes occurs in the males and females during the puberty time. Now, puberty time. These are all my references. Now I will stop my presentation. Thank you for hearing my presentation. If you have any doubts, please put it in the WhatsApp group when I am sharing this.